an electron of mass 9 into 10 raised to power minus 31 an electron of mass 9 into 10 raised to power minus 31 kilogram revolve in a circle of radius revolve in a circle of radius 0.53 angstrom revolve in a circle of radius 0.53 angstrom around the nucleus. आना बनाइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है around the nucleus of a hydrogen atom around the nucleus of a hydrogen atom with velocity 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second with velocity 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second. Full stop. Show that its angular momentum is equal to its angular momentum is equal to h by 2 pi. Its angular momentum is equal to h by 2 pi. लिख लिया जी? Yes sir. Yes sir. एक बारी पूरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं दोबारा, किसी का मिसिंग हैगा तो नोट कर लो. An electron of mass 9 into 10 raised to power minus 31 kilogram revolve in a circle of radius 0.53 angstrom around the nucleus of a hydrogen atom with a velocity 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second. Show that its angular momentum is equal to h by 2 pi. Complete है सारे ना? Yes sir. Yes sir. चलो नेक्स्ट लिखियो. A small particle of mass m, सेकेंड न्यूमेरिकल वास्ते फिगर होएगी. A small particle of mass m is projected at an angle theta with x-axis with initial velocity v naught in xy plane as shown in figure in xy plane as shown in figure. Calculate angular momentum of the particle. Calculate angular momentum of the particle at t. आ कंडीशन लिखूंगे at t less than v naught sin theta by g. Calculate angular momentum of the particle at time t less than v naught sin theta by g.
लिख ले बच्चे, Yes, Yes, sir. sir. फिगर बना ली, Yes, sir. किसी ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ? चलो नेक्स्ट लिखो जी, थर्ड न्यूमेरिकल, on application of a constant torque, on application of a constant torque, on application of a constant torque, comma, a wheel is turned from rest, on application of a constant torque, comma, a wheel is turned from rest through an angle of, a wheel is turned through wheel is turned from rest, wheel is turned from rest through an angle of, through an angle of, through an angle of 200 radian, to an angle of 200 radian in 8 seconds. 200 radian in 8 seconds. Calculate angular acceleration of the particle, angular acceleration of the wheel. Calculate angular acceleration of the wheel. इस तो क्या हैगा बेटा, if full stop देके, if same torque continue to act, if same torque continue to act, if same torque continue to act, then what will be the angular velocity of the wheel? Then what will be the angular velocity of the wheel? Then what will be the angular velocity of the wheel? 16 seconds. 16 seconds from the rest. 16 seconds from the rest. From the start लिख दो या rest लिख दियो, दोनों same word होंगे बेटा. 16 seconds from the start या from the rest position. लिख ले सारे ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और लिखना बेटा, important है. The radius of a wheel of a car is, the radius of a wheel, the radius of a wheel of car, the radius of a wheel of a car is 0.4 meter, is 0.4 meter, is 0.4 meter, full stop. The car is accelerated from rest, the car is accelerated from rest, the car is accelerated from rest by an angular acceleration of, the car is accelerated from rest by an angular acceleration of 1.5 radian per second square, 1.5 radian per second square for 20 seconds. 1.5 radian per second square for 20 seconds. .5 radian per second square for 20 seconds. Full stop. लिख लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. How much distance will the wheel cover?
how much distance will the wheel cover? How much distance will the wheel cover in this time? How much distance will the wheel cover in this time? And what will be its how much distance will the wheel cover in this time? And what will be its linear velocity? And what will be its linear velocity? What will be its linear velocity? लिख लिया जी? Yes, sir. Yes, sir. चलो लास्ट वाले दे आंसर नोट कर लो. लास्ट वाले दा आंसर आना डिस्टेंस 120 मीटर, डिस्टेंस 120 मीटर और लीनियर वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड. लीनियर वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड. ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 6.25. एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी 6.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और एंगुलर वेलोसिटी आएगी 100 रेडियन पर सेकंड. 100 रेडियन पर सेकंड. लिख ले दोनों आंसर. Yes, sir. चलो ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸੀਗਾ एंगुलर मोमेंटम वाला, एंगुलर मोमेंटम वाला ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -12 mg into -12 mg v naught t square into cos theta into k cap. -12 mg v naught t square cos theta into t cap. क्या तीनों के आंसर नोट हो गए? Yes, sir. चलो Yes. फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਕਰਨਾ बेटा, इसलिए ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆਣਾ ਵਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂ ਹੁਣੀ? कर लेंगे सर ट्राई. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ Yes. ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਚ ਕਰੋਗੇ. ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ Yes, ਟਰਾਈ sir. ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ. ਓਕੇ ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾ ਲਾ ਬੇਟਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ. चलो करा शुरू बेटा. Yes, sir. चलो नेक्स्ट अपने को जेड़ा ਆਪਾਂ शुरू ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ 5th यूनिट ਦਾ B ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਬੁੱਤ B ਚੈਪਟਰ ਆਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ फिफ्थ बी ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਣਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ वो है अपने को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, फर्स्ट वर्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. जे क्लास से पढ़े आप तो कोई बोलेगा इस वर्ड का मीन की है? What do you mean by the term movement of inertia? Any idea? नहीं जी, सारे साइलेंट. चलो सुनो फिर आप इस गल शुरू करने लगे. एक वर्ड लेके आप गल शुरू करिए इनर्शिया. इनर्शिया बेटा अपने को की डिफाइन करता, कोई बोलेगा? जे कला वर्ड इनर्शिया लेके चलिए तो इनर्शिया का की मीन है जी? ये तो टर्म पढ़ी हुई है आप. Inability of an object to change its state of motion or rest. अरे इनर्शिया मेजर कितना करांगे आप? सर मास नाल.
ਮਾਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਵਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਜਰ ਦਾ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਟੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣਾ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਲਿਆਣਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਰੈਸਟ ਚ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ। मतलब मैं एग्जांपल कोड करता कि भी जे मान लो एक साइकिल और एक स्कूटर दो चीज़ां खड़ियां वा, मैं साइकिल ते एक निक्के न्याणे नूं कहा भी फोर्स ला के ना इहनूं इथों हिला दे, ठीक है जी, उन्हें साइकिल हिला दिता। पर सेम काम जो स्कूटर ना करन किहा जो नहीं हिला पाया है ना, तो मैनूं वो ये कह सकदा कि भी इहदा वेट बहुत ज़्यादा जी, ये भारी चीज़ है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਸਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੋਰ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਯਾਨੀ ਮੋਰ ਮੈਸਿਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਤੇ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. सेम कंसेप्ट ਅਸੀਂ ਐਸ ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਸ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ then we must depend upon the how much mass of the body and also depend upon where we apply the force on the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ given body। मैं बॉडी दे फोर्स लाई किथे आ ते बॉडी दा मास कितना, ये दोनों फैक्टर जिहड़े ने दे डिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटे जे दिमाग च लाओ ते आपां मूवमेंट ऑफ फोर्स, दूजा वर्ड मूवमेंट ऑफ मोमेंटम पढ़िया वा। मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क नूं कह दिंदे आ ते मूवमेंट ऑफ मोमेंटम आपां एंगुलर मोमेंटम नूं कह दिंदे। ਇਹਦਾ मतलब जिथे वर्ड मूवमेंट लग गया, जिथे वर्ड मूवमेंट लग गया और जिथे नाल लग गया मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ਇਹਦਾ मतलब आ कि भी आ टर्म जिथे भी लग गई ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਆ है ना, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮੇਜਰ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿੰਨਾ। मतलब एक एग्जांपल दे रहे हो, जिदा मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਔਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, या ਉਹਦਾ ਐਸਐਚ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਟਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਆ ਪੈਨ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੈਨ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, मैं ਇਹਦੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਐਜ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, उन्ना ही ईजी होएगा बॉडी ਨੂੰ रोटेट कराना। एक एग्जांपल देने आ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ
वो अप्लाई करन लगे एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दा डिस्टेंस कितना कहना वो भी मैटर करेगा। मैं किसी फैन नू रोटेट कराना, ठीक है, किसी पखे नू रोटेट कराना, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚ ਉਹਦੇ ਰੋਡ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨੀਅਰ ਬਾय ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਸ ਸੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ ਵਾ, कहना जी वो भी डिसाइड करेगा बॉडी की स्टेट चेंज करनी कितनी ईजी या कितनी टफर होएगी। ਇਹਦਾ मतलब बॉडी ਦਾ मास कितना, बॉडी ਦਾ मास कितना along with कहना जी where the point of application of force is to be there, यानी perpendicular distance from axis of rotation उस point तो कितनी दूर हैगा जिथे force लगाई आ, है ना, वो distance भी मैटर करेगा। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਬੋਲਾ, ਪਹਿਲੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਰਨਲ ਸਮਝਦੇ ਚੱਲਿਓ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਲੈਂਦੇ whatever be the role played by the mass, whatever be the role played by the mass in a linear motion, the same role is played by the moment of inertia in rotational motion। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਫੋਰਸ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਸੇਮ ਰੋਲ ਟਾਰਕ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਸੇਮ ਰੋਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਰੋਲ ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਇਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। क्या जर्नल जो दसदा पिया वो समझ आया सारियां नूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक Yes, टर्म sir. एक टर्म ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੰਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰੋਟੇਟ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਈਜ਼ੀਅਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟਫਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, है ना। वो सारा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस ते बॉडी दा मास, ये दोनों चीज़ां मिलके जेड़ियां ने दे डिसाइडेड दा कहना जी रोटेशनल स्टेट ऑफ द बॉडी। क्या इन्नी गल समझ लगी सारे नु? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल हुण ਆਪਾਂ एसएच दी पहले टॉपिक नु शुरू करन लगे हां, ठीक है जी, जिहदे नाल अपने कोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दा फार्मूला की बन के आना, ठीक है, ओदी गल करांगा। सो टॉपिक आएगा बेटा अपने को जेड़ा आना फर्स्ट टॉपिक जेड़ा इस चैप्टर दा बनेगा उस टॉपिक दे विच ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दी डेफिनेशन बननी ते फार्मूला बनना, ठीक है। टॉपिक आएगा मेरे को टॉपिक हैगा बच्चे अपने को किनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। वो कहता जी तुसी एक फार्मूला ड्राइव करो, ठीक है, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का की फार्मूला आएगा जो बॉडी रोटेट करेगी, है ना, तो ओदी रोटेशन वेले किनेटिक एनर्जी केड़े-केड़े वेरिएबल ते डिपेंडेंट आ ओदा रिलेशन ड्राइव करना। और एक चीज दिमाग च रखियो जो दसन लग्या ये तीन टॉपिक बनने आ, एक आ गया किनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, एक आ जाना रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एक आ जाएगा रिलेशन बिटवीन कहना जी एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तीन टॉपिक दे नाम बोलदा पिया, तिन्ना टॉपिक दा स्टार्ट इको जिहा वा, तिन्ना टॉपिक दे अंदर एक वेरिएबल ने चेंज होके ओदी डेरिवेशन चेंज करा देनी है। ते दूजी गल सब तो इंपॉर्टेंट बेटा तिन्ने टॉपिक जेडे ने सिर्फ दो लाइनां दे ने, ठीक है, सिर्फ ओदी असीं लेंथ एक्सटेंड कीती हुई आ एक वेरिएबल तो जदों ओनू n वेरिएबल च कन्वर्ट करना। और तिन्ना टॉपिक का स्टार्ट जेड़ा वा वो ध्यान नाल दिमाग च रख के चलियो, कई बारी वो भुलदा वा पेपर दे अंदर।
ठीक है टॉपिक है तो शुरू कर रहा कहंदा जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कहंदा कैलकुलेट करो किहड़े-किहड़े वेरिएबल ते डिपेंडेंट है इनु जे ऐसा किदा ਆਪਾਂ लिखिए काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन च लिखनी होवे की फार्मूला हुंदा हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖਣੀ ਆ ਹਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਫ ਆ ਗਿਆ ठीक है वेलोसिटी ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ठीक है यानी ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਮਾਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ਦਾ ਸਿੰਬਲ आई ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ we are considering a body of any irregular shape ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਆ ਜਿਹੜੀ xy ਪਲੇਨ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ मान लो मेरे को ऐसा चेक करना जी बॉडी एक्स वाई प्लेन चलाई करेगी और जेड एक्सिस दे अबाउट रोटेट करेगी यानी जे मैं किसी बॉडी नु रोटेट करावा आ मान लो मेरा हाथ जड़ा ए एक्स वाई प्लेन होवे और आ मैं मोबाइल जदों एक्स वाई प्लेन च रोटेट करदा पिया ते जदों ये रोटेट करदा पिया ना ये अपने आ सेंटर च दे एक्सिस आ जेड़ा कि जेड एक्सिस दे पैरेलल होएगा मतलब इस प्लेन दे परपेंडिकुलर आ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿਆ ਅਗਲ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਬੇਟੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਬ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ XY ਪਲੇਨ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ XY ਪਲੇਨ ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਨਾ ਇਹ ਆ ਬੋਰਡ XY ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀਲ ਮੇਰਾ XY ਪਲੇਨ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ठीक है किसी एक प्लेन च ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਾਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗਾ क्या वर्ड समझ आए यस सर yes sir Yes, sir. तो ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਹੈ the rigid body always made up of a large number of particles ਆਪਾਂ point size particle ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ rotation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ body ਇੱਕ finite size ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ body ਨੇ ਜਦੋਂ rotate ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਉਹਦਾ axis of rotation ਹੈ z axis ਇਹਦੇ about ਜਦੋਂ rotate ਕਰੇਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ body ਦੇ ਅੰਦਰ as such ਮੇਰੇ ਕੋਲ large number of particles ਹੈਗੇ ਨੇ ठीक है एक पार्टिकल इतने पे m1 मास का एक पार्टिकल इतने हैगा जी m2 मास का हर पार्टिकल दा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड़ा वो डिफरेंट है ना जेड़ा पार्टिकल एज सच एक्सिस दे ऊपर ही आ गया बेटा जेड़ा पार्टिकल एक्सिस दे ऊपर आ गया ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 हो गया जे पार्टिकल ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ है ना पार्टिकल इथे किते लाई करदा पिया एदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस थोड़ा होएगा जे बॉडी दा एक आ पार्टिकल एलिमेंट जेडे इथे लाई करदा पिया एदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ज्यादा होएगा यानी बॉडी दे अंदर जिन्ने डिफरेंट पार्टिकल्स ने हर एक दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो डिफरेंट होगा yes sir आप इथे डिफाइन कर देता आ पार्टिकल दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 मान लो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ r2 ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਬਾਡੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ mn ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ rn ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਵਰਡ यस सर Yes, sir. ਬੇਟੇ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਆ
consider a rigid body consists of a large number of particles, ठीक है जी, whose masses are given to be m1 m2 m3, ठीक है जी, up to mn, ठीक है। kinetic energy ਕੱਢਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚ motion ਹੈਗੀ ਆ, motion ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ linear velocity define ਕਰਾਂਗਾ। let v1 v2 v3, ठीक है जी, up to vn be their linear velocities, ठीक है। m1 m2 m3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ masses ਹੋ ਗਏ, v1 v2 v3 ਉਹਨਾਂ ਦੀ linear velocity ਹੋ ਗਈ, ਤੇ therefore kinetic energy of first particle, ਆਪਾਂ ਇੱਕ particle ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੈਪ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। kinetic energy of first particle is given by kinetic energy ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ half m1 into v1 square। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਟਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ? Angular velocity. Angular velocity. और लीनियर ते एंगुलर दा रिलेशन की हुंदा? V is equals to r omega. बिल्कुल, we know that v equal to r omega। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੱਲ ਜੋ ਦਸਾਂਗਾ। ਕੇਵਲ v1 equal to r1 omega, ਮੈਂ omega ਨੂੰ omega 1 omega 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਆ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਐਸਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, they all complete their one revolution about the central axis in the same time। ਆ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ as the body is rigid, therefore all the constituent particles of the body, they must complete their one revolution about the given axis of rotation in the same time। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ v1 ਆ, ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ v2 ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ vn ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ about the given axis of rotation, that always remain to be constant। क्यों? क्योंकि ओमेगा ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ओमेगा ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਨਾ v/r, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ओमेगा ਮੇਰਾ v/r ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ r ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ r ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਬਾਡੀ ਰਿਜਿਡ ਆ, r ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਡੀ ਰਿਜਿਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਆ, they all must complete their one revolution about the given axis of rotation in the same time। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਮੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਪਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ, b ਤੇ r ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਮੇਗਾ b ਤੇ r ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ r ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ r ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ v ਵੀ ਡਿਫਰ ਕਰੇਗਾ, so that ratio remain constant। Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ Yes, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆ ਔਰ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ that should be moving at a faster speed so that their angular velocity about the given axis of rotation remain to be constant. इसलिए उस लाइन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ as body is rigid therefore all the individual particle they must complete their one revolution in the same time, ठीक है, and for that their linear velocity ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ should be different. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ पे ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ v1 v2 vn ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ that remain constant. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ? ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਰਡਲੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਵਰਡ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਪਏ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਤਲਬ v ਮੇਰਾ ਓਮੇਗਾ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। देयरफॉर kinetic energy of first particle आ जाएगी हाफ m1, ठीक है, v1 का स्क्वायर करके लिख लिए r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या आ टर्म क्लियर हुई सारे? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. टर्म बार-बार कह रहे हैं, मेन मीनिंग वाइज समझन वाली आ, मैथमेटिकल ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ। क्लियर आ? Yes, sir. चलो सिमिलरली ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੀਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਚ ਲਿਖ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਦੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ kinetic energy of second particle को आ जाएगी हाफ m2 r2 square into omega square। और ऐसे वे ना जब अपन nth पार्टिकल ਲਈ डिफाइन कर दिए तो kinetic energy आ जाएगी हाफ mn into rn square into omega square। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ kinetic energy ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, है ना। और kinetic energy बड़ा स्केलर ही है इसलिए इन्हें सिंपल ऐड कर दियो। therefore total kinetic energy of all particles about the given axis अब वर्ड आ गए क्योंकि अपन एंगुलर टर्म लिख चुके हैं इसलिए गिवन एक्सिस इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। सो kinetic energy of all the particle about given axis is given by ਉਹਨੂੰ ke डिफाइन करते हैं ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਆਏਗੀ that is given by। और एक टर्म ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹਾਫ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਫ ਇਨਟੂ m1 r1 ਸਕੁਅਰ प्लस m2 r2 स्क्वायर up to last mn into rn square into omega square। क्या स्टेप क्लियर है? Yes, sir. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਆ and that is to be made up of a large number of constituent particles। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। डिस्क्रीट पार्टिकल वर्ड का मतलब ये सीगा कि भी जिन्ने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ ये सारे दे सारे एक दूजे तो
डिफरेंट गैप के उत्ते पे है। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया जिवें आ सारियां टर्म्स ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, मैं ਸਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रखांगे, डिस्क्रीट वर्ड का मतलब होता अलग अलग रखांगे, ठीक है। मतलब ला बॉडी का साइज लार्ज आ, बॉडी का साइज लार्ज आ, पर ਉਹਦੇ अंदर कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। पर जे बॉडी का स्मॉल साइज होवे यानी साइज वाइज स्मॉल होवे, पर पार्टिकल दे कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल की गिनती बहुत लार्ज होवे, ते उस कंडीशन के अंदर ਅਸੀਂ समेशन की जगह ते इंटीग्रेशन लगाने हैं। क्या आप दोनों वर्ड समझ आए? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. इस मोमेंट ते ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ अपनी बॉडी, क्योंकि ਅਸੀਂ समेशन साइन लगा के चलना वा, इसलिए ਆਪਾਂ कंडीशन ਇਹ लगाते कि भी बॉडी के अंदर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली जे मैं यही किनेटिक एनर्जी ਨੂੰ, ठीक है, सम अप करके लिखना होवे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ और kinetic energy equal to half of summation। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ m1 r1 m2 r2, m ਔਰ r ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇਂਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ mi ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਨਟੂ ri ਸਕੁਅਰ, ਔਰ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 1 to ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ n ਆ ਗਈ, ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾइन कर दो इनटू ओमेगा स्क्वायर। क्या आ स्टेप समझ आया? yes sir. Yes, sir. ओके, ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਫ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹਾਫ ਆ ਗਿਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਰਮ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਮਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਈ। Yes, sir. yes sir. Yes, sir. कोरस्पॉन्डिंग, एक सेकंड होल्ड करिए, हाँ जी बच्चे। सो फिर जितनी भी ये टर्म ब्रैकेट्स होएगी, दैट होल टर्म इट मस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू मास ऑफ द बॉडी। Yes, sir. ते ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, the term which corresponding to mass of the body, that term should be called as the moment of inertia। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਂਦੀ ਪਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂ mi ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? mass of the particles। तो बाकी जने बोल पिया करो, जरूरी नहीं इको ने सारा बोलना होता, बाकी भी बोलिया करो। mi मेरे को ith पार्टिकल दा मास आ, जिदा m1 फर्स्ट पार्टिकल दा मास आ, m2 सेकंड पार्टिकल दा मास आ। जे मैं समेशन नु ना सोचा ते mi मेरे को जेड़ा बा एक ith पार्टिकल दा मास आ, और ri की है मेरा Sir, I Axis of particle rotation to distance। ith मेरे को जेड़ा ith पार्टिकल दा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ, है ना। मैं हुण एक गल तुहानू रिकॉल करा रहा, फिर वापस इत्ते आने आपां टॉर्क दा फार्मूला की लिखदे हां? बोलो कोई जना, टॉर्क दा फार्मूला की into लिखदा? perpendicular distance। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जे मैं एंगुलर मोमेंटम लिखा उसे लिख देने जी लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ਇਹਦਾ मतलब कोई भी रोटेशनल टर्म ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਮ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ? perpendicular distance। perpendicular distance. perpendicular distance from axis of rotation। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਇੱਥੇ mi ਮਾਸ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਤੇ ri ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ perpendicular distance ਹੀ ਆ ਗਿਆ। yes sir। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਟਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ sir। Yes, sir. कोई गूंगे बच्चों
ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਝੋਕ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਹਟ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਇਟ ਮਸਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਮਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ F into R ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟਾਰਕ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲਿਖਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਫਰਕ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਇਨਟੂ ਆਰ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਟਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਟ summation I equal to 1 to n mi ri square, ठीक है, that the whole term should be written equal to I। फिर I ऐसे डिफाइन किन्हों करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी I मेरे को बॉडी दा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ I वैल्यू ਇੱਥੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋ, देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਫ I into ओमेगा स्क्वायर। यानी आ मेरे को रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਿਖਤੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਆ ਟਰਮ ਲਿਖ ਲਈ, ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਾਫ I ओमेगा स्क्वायर आ जाऊ। क्या क्लियर है सारे स्टेप्स? Yes, sir. Yes, sir. चल ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ mi ri ਸਕੁਅਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂ, ठीक है, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ I equal to mr ਸਕੁਅਰ, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को जेड़ा वा वो मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन के बराबर होएगा। समझ लगी गल? Yes, sir. हुन जे मैं इथों ही टर्म नु लेके चला बेटा, आप यही टर्म आगे कंटिन्यू करना। वो कहना जी इधर मतलब ये चीज आ गई कि भी व्हाटएवर बी द रोल प्लेड बाय द मास, ये टॉपिक बुक च की लिखा मिलेगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ, whatever be the role played by the mass in a linear motion, the same role is played by the moment of inertia in a rotational motion। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ moment of inertia ਦੀ physical significance mean ਉਹਦਾ importance ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਸ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ moment of inertia ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ बॉडी दे अंदर रोटेशनल इनर्शिया कितना आएगा। इन्हीं गल समझ लगी? Yes, sir. Yes. ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਵਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਈਵਨ ਮਾਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆ ਪਾਸਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਪਾਸਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਲਾਈਟਰ weight ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿਦਾਂ ਵਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ,
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਪਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ। क्या इन्नी गल समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes,